ایک گاؤں میں اختر نام کا شخص اپنی بیگم کے ساتھ رہتا تھا۔ اختر غریبی سے بہت پریشان تھا، نہ اس کے پاس خود کی زمین تھی نہ پیسہ کہ روزگار کر سکے۔ دن بھر محنت مزدوری کر کے جو تھوڑے بہت روپے ملتے وہ اس میں 2 وقت کی روٹی کے لیے ہی نکال پاتے۔ اختر کی بیوی اللہ پر بہت یقین رکھتی تھی۔ وہ روزانہ اپنی 5 وقت کی نماز پڑھا کرتی تھی۔ ایک دن جب وہ نماز پڑھ کر کھڑی ہوتی ہے تب اختر بولتا ہے، ارے گلشن، تمہاری خدا کو ماننے اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ اللہ بھی بڑا سخت دل والا ہے، نرم دل والے کی آواز نہیں سنے گا۔ مت کیا کر اتنا اللہ کی عبادت، آج تک اللہ نے تیری سنی ہے، جو اب سنے گا۔ وہی غریبی میں دن کاٹ رہے ہیں اور اتنے سالوں سے اولاد کا سکھ نہیں ملا، وہ الگ تکلیف ہے ہماری زندگی میں۔ گلشن کہتی ہے، مجھے یقین ہے اللہ ہماری ضرور سنے گا۔ مجھے اپنی عبادت اور اللہ پر پورا بھروسہ ہے، اللہ ایک دن ہماری ضرور سنے گا، ہماری ساری پریشانیوں کو ایک دن ضرور دور کرے گا۔ اللہ کے گھر دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں۔ اختر کہتا ہے، چل دیکھتا ہوں تیرا اللہ تیرے دن رات نماز پڑھنے اور عبادت کرنے کا کتنا صلہ دیتا ہے۔ ابھی میں کام پر جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں کہیں مزدوری کا کام مل جائے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ گلشن کو اپنے اللہ پر پورا بھروسہ تھا، لیکن اختر اللہ پر بالکل بھی یقین نہیں کر پاتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ غریبی اور بے اولاد ہونا دونوں ہی دکھ اللہ نے اس کی قسمت میں لکھے ہیں۔ ایک دن گلشن کہتی ہے، سنو جی، گھر میں کچھ بھی کھانے کا نہیں رکھا ہے، میں کیا بناؤں؟ اختر کہتا ہے، میں بھی کیا کروں گلشن، آج میں بھی صاحب کے پاس گیا تھا، لیکن اس وقت کسی کے پاس کام دینے کے لیے نہیں ہے۔ گلشن کہتی ہے، خدا پر بھروسہ رکھو، وہ ضرور ہمیں اس مصیبت سے نکالے گا۔ یہ تھوڑے سے چاول رکھے تھے، پانی میں ابلے ہیں، کھا لو، دل چھوٹا مت کرو، کوئی نہ کوئی کام مل جائے گا، ہو سکتا ہے کل صبح کوئی کام مل جائے۔ گلشن کی بات سن کر اختر کہتا ہے، بس کر گلشن، بس کر، اتنا بھی یقین مت جگا اپنے دل میں اللہ کے لیے، مجھے پتا ہے وہ ہم غریبوں کی نہیں سنے گا۔ گلشن بھی اختر کی بات سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ ہمیشہ اللہ کو یاد کر کے سوتی تھی۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا تھا۔ گلشن سارے روزے رکھا کرتی تھی اور سچے دل سے نمازیں بھی پڑھا کرتی تھی۔ ایک دن جب گلشن سو رہی ہوتی ہے، وہ سپنے میں دیکھتی ہے کہ اللہ بول رہے ہوتے ہیں کہ اٹھو گلشن، تم مجھ پر بہت یقین رکھتی ہو، تم بہت ہی دل سے رمضان کے روزے رکھتی ہو اور عبادت کرتی ہو، میں تمہاری عبادت سے بہت خوش ہوں، اب تمہاری ساری پریشانیاں دور ہونے والی ہے۔ گلشن سپنے میں ہی خدا سے کہتی ہے، مجھے آپ پر پورا یقین ہے، آپ میری تکلیفوں کو ضرور دور کریں گے۔ گلشن سپنے سے اٹھتی ہے اور ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے، پر وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کو یاد کرتی ہے اور سپنے کی بات اختر کو بتاتی ہے اور کہتی ہے، سنو، اللہ میرے سپنے میں آئے تھے اور کہا کہ بہت جلد ہماری ساری تکلیفیں اور ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اختر کہتا ہے، گلشن، وہ سپنا ہے اور سپنے کبھی سچ نہیں ہوتے۔ یہ کہہ کر اختر واپس سے سو جاتا ہے اور اگلی صبح اٹھ کر اختر کام کی تلاش میں گھر سے نکل جاتا ہے۔ اختر خان صاحب کے پاس جاتا ہے، پر اسے وہاں کوئی کام نہیں ملتا۔ اختر مایوس ہو کر گھر آنے لگتا ہے اور راستے میں سوچتا ہے کہ آج تو اس کے پاس بالکل بھی پیسے نہیں ہیں، وہ کیسے گھر خرچ نکالے گا۔ چلتے چلتے تھوڑی دور ہی پہنچتا ہے، تبھی اسے پیچھے سے ایک آواز آتی ہے، ارے بھیا سنو تو، میں تمہیں ہی بلا رہا ہوں۔ اختر جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی اس کے سامنے کھڑا ہے۔ اختر کہتا ہے، جی بولیے، کیا کام ہے؟ بوڑھا آدمی کہتا ہے، جب تم خان صاحب کے پاس کام مانگ رہے تھے، میں وہیں پر بیٹھا تھا اور تمہاری باتیں سن رہا تھا۔ میں تمہارے جیسے ہی کسی انسان کی تلاش میں تھا۔ بیٹا، کیا تم میرے لیے کام کرنا چاہو گے؟ اس کے بدلے میں تمہیں اچھے دام دوں گا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اختر کہتا ہے، میرا نام اختر ہے، مجھے ابھی پیسوں کی بہت ضرورت ہے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر مجھے کوئی کام مل جائے تو بتائیے نا، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بوڑھا آدمی کہتا ہے، میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، کچھ سالوں سے میری خواہش تھی کہ میں مکہ سے زمزم کا پانی لاؤں اور یہاں ضرورت مند لوگوں کو مسجد میں دوں،
पर मेरी उम्र इतनी हो चुकी है कि मैं थोड़ी दूर चलता हूँ तो थक जाता हूँ। क्या तुम मेरे लिए मक्का का तवाफ कर सकते हो और वहाँ से आबे ज़मज़म भरकर ला सकते हो? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो मैं तुम्हें इस पूरे काम के लिए 1 लाख रुपए दूंगा। बूढ़े आदमी की बात सुनकर अख्तर को 2 मिनट के लिए यकीन नहीं हुआ कि अचानक 1 लाख रुपए कमाने का उसे मौका मिल रहा है। उसने सपने में भी 1 लाख कमाने का नहीं सोचा था। अख्तर ने बूढ़े आदमी को एकदम से हाँ कर दी, क्योंकि उसे पता था कि वह इस वक्त गरीबी और लाचारी में किस तरह दिन काट रहा था। उसके पास कोई काम नहीं था। अख्तर बूढ़े आदमी से बोला, ठीक है बाबा, मैं आपका काम कर दूंगा। मैं मक्का से ज़मज़म का पानी ले आऊँगा। बूढ़े आदमी ने कहा, ठीक है, तुम कल सुबह ही मक्का के लिए निकल जाओ। फिर जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें पूरी रकम दे दूंगा। यह कुछ पैसे रखो, रास्ते में तुम्हारे काम आएंगे। बूढ़े आदमी को मक्का से ज़मज़म का पानी लाने के लिए हाँ बोलकर अख्तर घर आ जाता है और गुलशन को बताता है। गुलशन भी यह बात सुनकर बहुत खुश होती है और अख्तर के जाने की तैयारी करने लगती है। अगले दिन सुबह अख्तर मक्का के लिए निकल जाता है। वह तो सिर्फ इसी ख्वाहिश में पानी लेने जा रहा था कि जैसे ही वह ज़मज़म का पानी लेकर आएगा तो उसे 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, जिससे उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। अख्तर मक्का पहुंच जाता है और तवाफ करने के बाद ज़मज़म का पानी भर लेता है। अख्तर अकेला ही मक्का के लिए निकला था, इसलिए जब वह अकेला आ रहा होता है तो रास्ते में उसे बहुत से लोग मिलते हैं जो अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं। अख्तर भी अल्लाह की इबादत करता हुआ वापस आ रहा होता है। तभी आते समय अख्तर को एक झाड़ी के पास से आवाज़ सुनाई देती है, बहुत प्यास लगी है, प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है, कोई मेरी मदद करो। अख्तर आवाज़ सुनकर झाड़ियों के पास जाता है तो देखता है एक बूढ़े बाबा झाड़ियों के पास नीचे ज़मीन पर गिरे हुए थे। अख्तर ने बूढ़े बाबा से कहा, अरे आप कौन हैं बाबा, और यहाँ कैसे, वह भी इस हालत में? बूढ़े बाबा ने कहा, यही पास के गांव में रहता हूँ, मेरी आंखें नहीं है बेटा, मैं देख नहीं सकता। खाने की तलाश में गांव से दूर निकल आया और रास्ता भटक गया। मुझे बहुत प्यास लगी है बेटा, 2 घूंट पानी पिला दो, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। अख्तर मन में सोचता है, क्या करूं, मेरे पास पीने का पानी नहीं है, बस यही ज़मज़म का पानी है जो उन बाबा के लिए लेकर जाना है। अगर मैं यह पानी इन्हें पिला दूंगा तो उन्हें क्या बोलूँगा? यह पानी तो ज़रूरतमंद और परेशान लोगों के लिए है, और इधर ये लाचार बाबा जो कि प्यास के मारे छटपटा रहे हैं, इन्हें भी तो ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैं इन्हें पानी पिला देता हूँ और उन बूढ़े बाबा को बोल दूंगा कि मैं पानी नहीं ला सका, शायद मेरी किस्मत में पैसा कमाना लिखा ही नहीं है। अख्तर बूढ़े और लाचार बाबा को ज़मज़म का पानी पिला देता है, जिससे उनकी प्यास बुझ जाती है और अख्तर को शुक्रिया कहते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरी मदद की, मेरी प्यास बुझाई, अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। आज तुमने इस अंधे फ़कीर को पानी पिलाया है, मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। यह पोटली अपने पास रखो और घर जाकर ही इस पोटली को खोलना। अख्तर ने फ़कीर से बोला, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, आप अकेले कैसे जाओगे? फ़कीर बोला, नहीं बेटा, मैं चला जाऊँगा, तुम्हें भी तो वक्त पर घर पहुँचना होगा, तुम्हारी बेगम गुलशन तुम्हारी राह देख रही होगी। फिर अख्तर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। रास्ते भर अख्तर यही सोचता है, वह बूढ़े बाबा को क्या जवाब देगा। रमज़ान का भी आखिरी दिन है, दोबारा पानी लेने नहीं जा सकता, नहीं तो वह ईद पर घर नहीं पहुंच पाएगा। वह मायूस होकर गांव पहुंचता है और खान साहब के पास जाता है और पूछता है, खान साहब, जब मैं उस दिन आपके पास काम मांगने आया था तो यहाँ एक बूढ़े बाबा बैठे थे, क्या आपने उन्हें कहीं देखा है? खान कहता है, कौन से बूढ़े बाबा? मेरे यहाँ तो मक्खी भी मेरे बिना इजाज़त के नहीं बैठती, तो कोई बूढ़ा बाबा कैसे बैठेगा? मेरी दुकान के पास यहाँ कोई नहीं आया था। अख्तर कहता है, उन्होंने तो मुझे कहा था कि वह मुझे यहीं मिलेंगे। अख्तर ने गाँव में हर तरफ उस बूढ़े बाबा को खोजा, लेकिन वो बाबा उसे कहीं भी नहीं मिले। अख्तर मायूस होकर घर आ गया। घर आकर अख्तर ने अपनी बीवी को सारी बात बताई। गुलशन बोली, सुनो जी, आपने जिस फ़कीर को ज़मज़म का पानी पिलाया था
क्या उन्हें मेरा नाम बताया था? अख्तर ने कहा, अरे गुलशन, मैंने तो उस फकीर को तुम्हारा नाम नहीं बताया था। फिर भी उन्होंने कहा कि तुम्हारी बेगम गुलशन तुम्हारी राह देख रही होगी। इतना कहा और यह पोटली दी और इसे घर जाकर ही खोलने को कहा। गुलशन कहती है, यह सब क्या हो रहा है? आप पोटली खोलकर देखो क्या है इसमें, और फकीर ने आपको क्यों दी है? अख्तर ने पोटली खोलकर देखा तो उसमें 1 लाख रुपए थे। उसने सोचा, इतना तो उस बाबा ने मक्का से जमजम का पानी लाने की रकम बोली थी। आज मैंने उस बाबा को पूरे गांव में ढूंढा पर वह नहीं मिले। गुलशन को अब सारी बातें समझ आ चुकी थी। वह अपने शौहर अख्तर से कहती है, आप अभी भी नहीं समझे, पर मैं पूरी बात समझ गई। यह सब हमारे अल्लाह की मेहरबानी है। आपने भले ही कभी अल्लाह पर यकीन नहीं किया, पर आपकी नेक दिली को देखकर अल्लाह ने आपको इसका बदला दिया है। यह सब अल्लाह का करिश्मा है। वह सारा कुछ मेरे अल्लाह का ही किया था। आपने ज़रूरतमंद की मदद की और अल्लाह ने आपका इम्तहान लिया, जिसमें आप खरे उतरे। हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, जिन्होंने फरिश्ते की शक्ल में आकर हमारी गरीबी दूर की। अख्तर कहने लगा, हाँ गुलशन, यह तुम्हारी अल्लाह की इबादत करने का नतीजा है। तुमने हमेशा सच्चे दिल से उसकी इबादत की, इसलिए उन्होंने तुम्हें इसका फल दिया है। आज से अल्लाह पर मेरा भी पूरा यकीन बन गया है। उसके बाद अख्तर रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगने लगता है और फिर वो 5 वक्त की नमाज़ें अदा करने लगता है और अल्लाह की इबादत करने लगता है। इसलिए हमें और आपको अल्लाह से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, चाहे हमारे हालात कैसे भी हो। हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों के साथ कभी कुछ गलत नहीं करता। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें हौसला अफजाई मिलती है।